Hello students, in this lecture we will discuss about class 12 NCERT chapter number 3 current electricity, and the topic name is meter bridge. In last lecture we had discussed about Wheatstone bridge, and we know that I had already told you that Wheatstone bridge is the principle that is used in the practical device named meter bridge, right? So first of all, before starting this meter bridge concept, you have to revise about Wheatstone bridge. So you know, in Wheatstone bridge, we had connected four resistors, right? We had connected four resistors in the shape of bridge, and in which there were three resistors. There were known resistors, and the fourth one resistor was unknown resistor. Ready? And with the help of galvanometer and battery, you have to find out one null point, or you can say one null deflection point at where the galvanometer will show you zero deflection, and at that time you know there will be VB is equal to VB, VB is equal to VD, and you will get one equation that was the multiplication of opposite resistors will be equal to the multiplication of other two opposite resistors. Okay, and when you get the same result, right, at that time you can say your Wheatstone bridge is in balance condition. Okay, so in that concept we had find one unknown resistance value with the help of three resistances, right? And you know there was one negative point of Wheatstone bridge, that was you have to select the three resistances, right? Like that, you will get the zero deflection in galvanometer. So that was very lengthy work, right? So we had found one meter bridge practical device that will be helpful to find unknown resistance value, right? So the work by Wheatstone bridge as well as meter bridge both will be same, right? The work of meter bridge is to find out the unknown resistance value. Ready? But this is our practical device, and Wheatstone bridge is only concept. So starting from that point, meter bridge is practical device. Very practical device which works on the principle of Wheatstone bridge, and used to find unknown resistance. Ready? તો ભાઈ મીટર બ્રિજ છે એ પણ શું છે, એક જાતે પ્રેક્ટિકલ ડિવાઇસ છે જે લેબોરેટરીમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ, અને એનું કામ શું છે ભાઈ, અનનોન રેઝિસ્ટન્સનો જે વેલ્યુ છે ભાઈ એને શું કરવાનું, મેઝર કરવાનું. આપણે વાત થઈ પ્રમાણે Wheatstone બ્રિજ પણ વન ટાઈપ ઓફ પ્રિન્સિપલ જેની મદદથી તમે શું કરી શકો ભાઈ, અનનોન રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરી શકો. એ થોડુંક તમને કેવું પડે, લેન્ધી બરાબર છે, અને થોડું હાર્ડવર્ક વાળું થઈ જાય. તો એની જગ્યાએ આપણે શું બનાવ્યું ભાઈ, માણસે મીટર બ્રિજ બનાવ્યું. કઈ રીતે કામ કરે એની આપણે વાત કરી. તો સૌથી પહેલા તમારા લોકોએ એની પ્રેક્ટિકલ ફિગર ડ્રો કરવાની છે, અને રિયલમાં કેવું દેખાતું હોય ભાઈ એ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે, બરાબર છે. ખાલી બુકની ફિગર ઉપર તમને એનો રિયલ કન્સેપ્ટ ખબર નહીં પડે. લેબોરેટરીમાં કેવું હોય એ પણ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોતા જાજો, બરાબર. તો તમારે કઈ રીતે ડ્રો કરવું એ પણ ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે, બરાબર. એ એક્ઝામમાં તમારે એનું એક્સપ્લેનેશન થોડુંક લખવું પડશે. એટલે કઈ રીતે લખવું જોજો ભાઈ. યુ હેવ ટુ ટેક ટુ મેટાલિક સ્ટ્રીપ. આ મેટાલિક સ્ટ્રીપ જે ભાઈ કોપર ઓર સ્ટીલની હોઈ શકે, બરાબર છે, કોપર ઓર સ્ટીલની. અને એ બે મેટાલિક જે સ્ટ્રીપ છે ભાઈ, બરાબર, એને તમે કહેશો રાઈટ એંગલ સ્ટ્રીપ. શું કામ ભાઈ? બીકોઝ આ રાઈટ એંગલ દેખાય છે, દેખાય અહીંયા વચ્ચે રાઈટ એંગલ બને છે, એટલે તમે શું કહેશો ભાઈ, રાઈટ એંગલ મેટાલિક સ્ટ્રીપ. એવું અહીંયા લખી જ આપું છું ભાઈ. રેડી? રાઈટ એંગલ મેટાલિક સ્ટ્રીપ. રેડી? હવે નેક્સ્ટ આગળ વધી ભાઈ. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો, અહીંયા વચ્ચે આ રીતે શું હશે, બટન જેવા કનેક્શન હશે જે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે, બરાબર છે. બુકમાં બધું વેરીફાઈ નથી કરેલું, તો ખાસ જોતા જજો ભાઈ. આ રીતે બટન હશે, બરાબર. બુકમાં ડાયરેક્ટ ડોટ આપી દીધા છે,
એટલે રિયલમાં એવું નહીં હોય બરાબર. અહીંયા આપણે બટન જ ડ્રો કરશું આ રીતે. હવે શેના માટે હોય? સિમ્પલ વાત છે ભાઈ. ત્યાં ઓલા જે વાયર છે ભાઈ એ કનેક્ટ કરવા માટે. ને આ જે સ્ટ્રીપ છે ભાઈ એને આપણે કહેશું મિડલ સ્ટ્રીપ. આ બેને શું કહેશું આપણે? રાઈટ એંગલ સ્ટ્રીપ. અને આને શું કહેશું ભાઈ? મિડલ સ્ટ્રીપ. અને એની વચ્ચે તમારે શું કરવાના ભાઈ? બે ગેપ રાખવાના, રાઈટ? યુ હેવ ટુ પુટ ટુ ગેપ્સ ઇન બિટવીન ટુ સ્ટ્રીપ્સ, રાઈટ? શું કામ ગેપ રાખવાના એની વાત હમણાં આપણે કરશું બરાબર. પછી અહીં શું હશે? આ રીતે એક કનેક્શન હશે બરાબર. એક અહીંયા વચ્ચે કનેક્શન હશે, રેડી? અને ત્યાં એન્ડ ઉપર હશે બરાબર. તો પહેલા તમારે આટલું એક્સપ્લેન કરવાનું. હવે ખાસ રાખજો ભાઈ, તમારે કહેવાનું ભાઈ એટ ધ એન્ડ્સ ઓફ ટુ રાઇટ એંગલ સ્ટ્રીપ્સ, એટ ધ એન્ડ્સ ઓફ ટુ રાઇટ એંગલ સ્ટ્રીપ વી હેવ ટુ ટાઈ, ઓર યુ કેન સે વી હેવ ટુ કનેક્ટ one meter length વાયર. કેટલી લેન્થ ભાઈ? 1 મીટર લેન્થ નો વાયર તમારે કનેક્ટ કરવાનો બરાબર છે. 1 મીટર એટલે કેટલું થાય? આ તમારે પર લખવાનું 100 સેમી બરાબરની જરૂર પડશે. યુ હેવ ટુ કનેક્ટ 1 મીટર લોંગ વાયર. હવે આ વાયર છે ભાઈ એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી આપી એટલે આપણે અહીંયા લખી નાખી. ખાસ જોતા જજો ભાઈ. આ જે 1 મીટર વાયર હશે ભાઈ, 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 સેમી જે વાયર હશે ભાઈ, it will be made of constant material. બરાબર છે. શેનો વાયર હશે? કોઈ પૂછે તો શું કહેવાનું ભાઈ? કોન્સ્ટન્ટ મટીરિયલ બરાબર છે. બીજું કે આની જે રજિસ્ટિવિટી હશે ભાઈ કેવી હશે? યુનિફોર્મ હશે, રાઈટ? વિથ યુનિફોર્મ resistivity and uniform cross sectional area. ચલો ભાઈ સમજી ગયા. તો વાયર વિશે તમારે આટલી ઇન્ફોર્મેશન આપી દેવાની. ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ વાયર. ઇટ ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ 100 સેમી મીન્સ 1 મીટર વાયર એન્ડ વિથ યુનિફોર્મ રેઝિસ્ટિવિટી એન્ડ યુનિફોર્મ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા. તો કોન્સ્ટન્ટ અને શું કામ લીધું ભાઈ? તો તમને એનું રીઝન આપું છું કે એ લોકોએ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરેલો હોય, જ્યારે ઘણા બધા વાયર લીધેલા હોય અલગ અલગ મટીરિયલના, એમાંથી કોન્સ્ટન્ટ નો વાયર છે ભાઈ એને સૌથી સેન્સિટિવ મળ્યો હોય. સેન્સિટિવ મતલબ તમને સમજાવું છું બરાબર છે કે એમાં તમે શું કરો ભાઈ? થોડાક ચેન્જ કરો તો તરત શું થાય? તમને એનું રિઝલ્ટ મળે બરાબર. ઘણા વાયર શું હોય ભાઈ? એવા હોય કે જેની અંદર તમે થોડું ઘણું ચેન્જ કરો ભાઈ બરાબર એ લેન્થમાં તો બહુ ભાઈ તમને રિઝલ્ટ ના મળે. સેન્સિટિવ ઓછા હોય. તો કોન્સ્ટન્ટ નો વાયર છે એને સૌથી વધારે સેન્સિટિવ મળ્યો બરાબર છે. શું કામ? આપણે આગળ વાત કરી હતી. તો આટલું લખવાનું. હવે તમારે આગળ કહેવાનું ભાઈ you have to connect one unknown resistance. Ready? હવે હું ઇન્ફોર્મેશન લખતો જાવજો ભાઈ. R is unknown resistance. રેડી? આ તમારે પછી શું કરવાનું ભાઈ? એક્સપ્લેન કરી દેવાનું. આ રીતે લખવાનું નહીં બરાબર છે. અને સેકન્ડ ગેપમાં તમારે કનેક્ટ કરવાનો ભાઈ. સેકન્ડ ગેપની અંદર તમારે કનેક્ટ કરવાનો છે એફ, જેને આપણે કહેશું સ્ટાન્ડર્ડ રેઝિસ્ટન્સ. હવે યાદ આવ્યું કાંઈ? લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું સ્ટાન્ડર્ડ નો મતલબ શું થાય? જેની વેલ્યુ આપણને ખબર હોય. નોન રેઝિસ્ટન્સ બરાબર. તો એફ ને શું કહેશું ભાઈ આપણે? સ્ટાન્ડર્ડ રેઝિસ્ટન્સ. રેડી? હવે યાદ કરો ભાઈ કાંઈક આપણે શું વાત છે? વિસ્ટમ બ્રિજના પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે છે. તો ભાઈ હવે તમને વિસ્ટમ બ્રિજમાં યાદ કરો 4 રેઝિસ્ટર હતા, યાદ છે? એક હતો આર, બીજો એસ હતો. હવે તમારું ધ્યાન હોય તો ચેક કરો જોઈએ. અહીંયા છે ભાઈ એક આર એક એસ, બે રજિસ્ટર આવી ગયા નહીં. હવે તમને મનમાં શું થશે સર કે ભાઈ હવે બાકીના બે રજિસ્ટરનું શું? તો એના માટે તો આપણે શું કરાયું ભાઈ? મીટર બ્રિજ બનાવ્યું કે માણસે શું બુદ્ધિ વાપરી ભાઈ? બાકીના જે બે રજિસ્ટર છે એને આ વાયર ઉપર બનાવ્યા. કઈ રીતે બનાવ્યા એની આપણે વાત કરી બરાબર. જોવો જોઈએ. અને લાસ્ટમાં તમારે કનેક્ટ કરવાનું વિસ્ટમ બ્રિજમાં આપણું યાદ છે ગેલ્વેનોમીટર બરાબર. આ રીતે તમારે શું લખવાનું ભાઈ આને એક્સપ્લેન કરીને? તો one end of galvanometer is connected to the center point of middle strip. દેખાય? આ મિડલ સ્ટ્રીપ છે એના સેન્ટર પોઈન્ટ ઉપર ગેલ્વેનોમીટર નો એક એન્ડ છે. શાંતિથી બરાબર વિચારતા જાજો. એક્ઝામમાં પછી જે દેખાય છે તમારે તમારી લેંગ્વેજમાં એક્સપ્લેન કરવાનું છે, રાઈટ? યુ હેવ ટુ કનેક્ટ one end of galvanometer to the center of metallic strip. રેડી? એન્ડ હવે ખાસ જો તમારા માટે એક નવો વર્ડ આવશે. Ready? And you have to connect the second terminal with jockey pin. બરાબર છે. આને તમે કહેશો, અહીંયા લખું છું ભાઈ, જોકી પિન. તો જોકી પિન એક્ઝેક્ટ આવી હશે બરાબર છે. જો કઈ રીતે કનેક્ટ હોય તમે બતાવવા. જોકી પિન છે
એનો આ રીતે પાર્ટ હોય, એની સાથે શું હોય, ગેલ્વેનોમીટરનો સેકન્ડ એન્ડ હોય. શું કામ? બીકોઝ ગેલ્વેનોમીટરનો વન એન્ડ ક્યાં છે ભાઈ? અહીંયા છે. ગેલ્વેનોમીટરનો સેકન્ડ એન્ડ ક્યાં હોય? આ જોકી પિન છે ભાઈ, એના એક એન્ડ ઉપર હોય. અને બીજો એન્ડ છે ને ભાઈ, એ કેવો હોય? નાઇફ એજ હોય. આપણી છરી હોય ને, છરી નાઇફ બધો બુકમાં લખ્યું છે, એના એજ જેવો હોય, એક્ઝેક્ટ આવો જ હોય. અને એનું લાઈવ કેવું હોય એ પણ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું છે, જોઈ લેજો. બરાબર છે? તો તમને વધારે મજા આવશે. એ જોકી પિનનો જે એન્ડ છે ભાઈ, એને શું કરવાનું? તમારે આ રીતે વાયર ઉપર ટચ કરાવવાનો. બરાબર? અને પછી આગળ શું થાય એની આપણે વાત કરશું. બરાબર છે? એને તમારે શું કરવાનું હોય? વાયર ઉપર સ્લાઇડ કરવાનો હોય. બરાબર છે? એનાથી શું થાય હમણાં આપણે વાત કરીએ. તો આટલી ખબર પડી કે જોકી પિન કેવી દેખાતી હોય. બરાબર છે? તો હજી એકવાર રિપીટ કરું છું ભાઈ, ગેલ્વેનોમીટરનો વન એન્ડ ક્યાં હોય? આ મિડલ સ્ટ્રીપ છે એના સેન્ટરમાં. એનો બીજો એન્ડ ક્યાં હોય ભાઈ? જોકી પિન સાથે. અને જોકી પિન છે એનો નાઇફ એજ ક્યાં હશે ભાઈ? આ વાયર ઉપર શું કરવાનો ભાઈ? તમારે સ્લાઇડ કરવાનો. બરાબર છે? હવે આ વાયર છે ભાઈ, એને આપણે લેફ્ટ સાઈડ સપોઝ લેન્થ કહી દઈએ એલ. બરાબર છે? તો તમે જ વિચારો છો ભાઈ, આ રાઈટ સાઈડની લેન્થ કેટલી થાય? 100 માઇનસ એલ થાય કે નહીં? આ પોઈન્ટ દેખાય ભાઈ, આ પોઈન્ટથી કહું છું. બરાબર છે? આ પોઈન્ટથી આ સાઈડની લેન્થ એલ હોય, તો આ સાઈડની કેટલી થાય? 100 માઇનસ એલ. શું કામ? બીકોઝ આ વાયર જે ફિક્સ જ છે, કેટલા સેમીનો હોય? 100 સેમીનો. અને લાસ્ટ થિંગ, અહીંયા એક છે ને ભાઈ મીટર સ્કેલ હશે. બરાબર? મીટર સ્કેલ જે કેટલો હોય? 1 મીટરનો હોય. ચલો હવે એક વસ્તુ બાકી રહે છે. બરાબર? હજી ફિગર કમ્પ્લીટ નહીં થઈ. શું કામ? બીકોઝ આ બે ટર્મિનલ બાકી છે, દેખાય? અને આમે કોમન સેન્સ છે ભાઈ, આ તમારી ડિવાઇસ કઈ કમ્પ્લીટ છે? પ્રેક્ટિકલ ડિવાઇસ. હવે આને રન કરવા માટે બેટરી અહીંયા બેટરી કનેક્ટ કરવી પડશે ને ભાઈ. તો હવે તમે સમજી ગઈ. તો આ જે બાકીના ટર્મિનલ્સ છે ભાઈ, રિમેઇનિંગ ટર્મિનલ્સ, ત્યાં તમે શું કરશો ભાઈ? બેટરી કનેક્ટ કરશો. રેડી? EMF E. અને અહીંયા શું કરશો ભાઈ? એક સ્વિચ કનેક્ટ કરશો. રેડી? આ રીતે જોવો જોઈએ. હવે તમારી સર્કિટ શું થઈ ગઈ ભાઈ? એકદમ કમ્પ્લીટ. અહીંયાથી શું થશે ભાઈ? કરંટ આઈ પાસ થશે. બરાબર છે? ચલો, તો આ હજી આપણે શેની વાત કરી ભાઈ? એના પ્રેક્ટિકલ ડિવાઇસની ભાઈ કેવું હોય, હજી આ રનિંગ કઈ રીતે થાય, વર્ક કઈ રીતે કરે, આખું સમજાશે પછી તમને મજા આવશે. બરાબર? હવે જોતા જજો ભાઈ, પાછું રિપીટ કરું છું. એક્ઝામમાં તમારે એક્સપ્લેન કઈ રીતે ભરવાનું ભાઈ? તમારે કહેવાનું in this figure we can see two right angle metallic strip, two right angle metallic strip, and we have to put two gaps. We have to put two gaps in between the strips, right? And we have to connect one middle metallic strip, or you can say one small middle metallic strip, right? And in between these two gaps, you have to connect one unknown resistance and one standard resistance. Ready? And at the ends of two right angle strip, at the end of two right angle strip, you have to connect 1 meter constant wire with uniform resistivity and uniform cross sectional area. Okay? And you can see that we have to connect one end of galvanometer to the center of metallic strip, and the second end of galvanometer to the jockey pin. And the jockey pin is the device which can slide over the 1 meter wire, And also you have to connect one battery, ready, with the help of switch, and to the center point of two right angle strips. Ready? આટલું તમારે લખવાનું. કેટલું બધું થઈ જાય જોવો જોઈએ. આ બધું જોઈને જ લખવાનું છે. બરાબર? હવે આપણે શું આપી દઈએ ભાઈ? નામ આપી દઈએ. સાંભળજો. અહીંયા આપી દઈએ આપણે A. રેડી? પછી સમજો ભાઈ, આ સેન્ટર પોઈન્ટ છે એને આપણે આપી દઈએ નામ B. અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ ભાઈ C. અને હવે આ મેઇન છે ભાઈ D. બરાબર છે? રેડી? હવે ધ્યાન આપજો ભાઈ, આ વાયર છે એને પર શું હોય? રેઝિસ્ટન્સ તો હોય જ કે નહીં. અને ઇક્વેશન કયું લાવવું પડે ભાઈ? R is equal to rho L by A. બરાબર? હવે શું થાય તમને કહી દઉં. જો હવે આ જે જોકી પિન હોય રિયલમાં શું થતું હોય તમને કહી દઉં. આ જોકી પિન હોય ભાઈ, ગેલ્વેનોમીટર સાથે કનેક્ટ હોય, અને બેટરી તમે જેવી ઓન કરો, બરાબર છે, એટલે શું કરે? જોકી પિન છે ને અહીંયાથી તમારે પકડી રાખવાની અને ધીમે ધીમે વાયર ઉપર શું કરવાની? ખબર છે? સ્લાઇડ કરવાની. હવે સાવ કોમન સેન્સ છે, એકદમ નિરાતે વિચારો કે તમે જોકી પિનને સ્લાઇડ કરો એટલે આ વાયર છે ભાઈ, એની લેન્થ શું થઈ જાય? ધીમે આમાં વધતી જાય. જોવો જોઈએ, વાયર તો સેમ જ હોય. આપણે જોકી પિન કનેક્ટ કરી એટલે કનેક્શન સુધી બદલી જાય, આમ વધતી જાય. અને જેમ L વધે એટલે આપણું ઇક્વેશન R is equal to rho L by A શું થતું જાય ભાઈ? આ બાજુની રેઝિસ્ટન્સ છે એ ચેન્જ થતો જાય. બરાબર છે? અને એક વેલ્યુ તમને એવી મળે ભાઈ, કે થાય શું? આપણો વિસ્ટમથી યાદ કરવો જોઈએ. VV દેખાય, VV અને VD એ બે જગ્યાએ પોટેન્શિયલ શું થઈ જાય ભાઈ? સેમ થઈ જાય. ને પોટેન્શિયલ સેમ થાય એટલે ખબર કેમ પડે ભાઈ? ગેલ્વેનોમીટર તમને શું બતાવે? 0 બતાવે. જેવું ગેલ્વેનોમીટર 0 બતાવે, આ પોઈન્ટને તમારે કહેવાનું નલ પોઈન્ટ, બધું લખું જ છું, ઓર ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ. અને ત્યાં તમારે જોકી પિન શું કરી નાખવાની ભાઈ? સ્ટોપ કરી નાખવાની. બરાબર છે? હવે આનાથી ફાયદો શું થયો તમને કહી દઉં તો તમને શું વધારે મજા આવશે
કે ભાઈ ઓલામાં શું થતું હતું યાદ છે કે બે રજિસ્ટર તો આ છે જ વિસ્ટમ બ્રિજમાં, અને બાકીના બે રજિસ્ટર છે એ કોણ છે ભાઈ? આ વાયર ઉપર કામ કરશે. ઓલું તમારે શું કરવું પડે? ઘડી ઘડી રજિસ્ટર ચેન્જ કરવા પડતા. આમાં તમારે આખાની કેવી ખબર છે ભાઈ? એ અને નિરાતે શું કરવાનું હોય? ખાલી જોકી પિનને આમ ધીરે ધીરે સ્લાઇડ કરવાની. સ્લાઇડ કરો એટલે રજિસ્ટન્સની વેલ્યુ શું થાય? બદલે, અને ઓટોમેટિક તમને એક વેલ્યુ એવી મળે કે ગેલોમીટર શું બતાવે ભાઈ? 0. હવે આ લેન્થ છે ભાઈ, એ તમારે શું કરવાની? આ મીટર સ્કેલ ઉપર શું કરી લેવાની? મેજર કરી લેવાની. સપોઝ આ 20 સેમી હોય, 20 સેમી, તો તમે જ મનમાં વિચારો છો આ કેટલું હોય? તો કે 80 સેમી. જેમ તો 100 માંથી 20 શું કરવાના? માઇનસ. અને એ બધું ક્યાં દેખાતું હોય તમને? આ મીટર સ્કેલ ઉપર દેખાતું જ હોય. જ્યાં જોકી પીનું બિલ છે ત્યાં મીટર સ્કેલમાં જોઈ લેવાનું. સપોઝ આ 30 સેમી હોય તો ઓલું કેટલું થાય? 70. આ 50 હોય તો ઓલું કેટલું થાય? 50. આ 60 હોય તો ઓલું કેટલું થાય? બરાબર. આ 60 હોય, સોરી, આ કેટલું થાય ભાઈ? 40 થાય. આ 70 હોય તો ઓલું કેટલું થાય? 30 થાય. બરાબર છે. તમારે ફાયદો સુધી ખબર પડી ગઈ. ખાલી જોકી પિનને સ્લાઇડ કરવાની રહી. અહીંયા તમે નિરીક્ષીને જોશો ને ભાઈ, તો કાયદેસર રીતે તમને વિસ્ટમ બ્રિજ દેખાય છે. એમ તમને વિશ્વાસ નહીં આવે. આને આપણે જો બતાવી, તમને યાદ છે વિસ્ટમ બ્રિજ આમાં તો નહીં? બરાબર છે. આ રીતે હતો કે નહીં જોવો જોઈએ તો આર એસ, જો તમને કાયદેસર દેખાશે, જોયું? આર જોયું, એસ, અને આ બે વચ્ચે જોયું ભાઈ બી પોઈન્ટ છે. અહીંયા બી હતો કે નહીં? યાદ કરો જોઈએ. પછી આર છે એ કયા પોઈન્ટ સાથે કનેક્ટ છે? જોયું ભાઈ? એ સાથે. એ બની ગયો. ત્યાં એ હતો કે નહીં? આ બાજુ છે એ કોની સાથે કનેક્ટ છે? જોયું? સી સાથે. તો સી બની ગયો કે નહીં? હવે વચ્ચે ગેલોનોમીટર હતો કે નહીં? ઓકે, અહીંયા ડી પેલા કહી દઈએ, સોરી, ડી. હવે તમને સમજાશે ભાઈ કે આ બે રજિસ્ટર છે એની માથાકૂટ આપણે ઓછી થઈ ગઈ. શું કામ? આ બે રજિસ્ટન્સનું કામ કોણ કરશે? આપણો વાયર. હવે તમને સમજાશે ભાઈ આ કોન્સ્ટન્ટનો વાયર શું કામ લીધો? કે ભાઈ કોન્સ્ટન્ટ કેવો છે? સેન્સિટિવ બહુ જ છે. એનાથી ફાયદો શું થાય? કે તમે આ જોકી પીને થોડીક સ્લાઇડ કરો ને ભાઈ, તો તરત એની રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ શું થાય? ચેન્જ થાય. રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ ચેન્જ થાય એટલે તરત શું થાય? ગેલોનોમીટર તમને અલગ કંઈક વેલ્યુ બતાવે, અને એક ટાઈમ તમને એવો મળે એ 0 થઈ જાય. બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ તો તમે સમજી ગઈ છો ભાઈ, આ જે લેફ્ટ સાઈડ છે, લેફ્ટ સાઈડ, બરાબર છે, એ શેનું કામ કરશે? તમે સમજી ગઈ છો ભાઈ? R3 નું કામ કરશે. આપણે ગમી લખી નાખી. બરાબર છે. R3 તમારે જે લખવું હોય. અને આ જે વાયર છે ભાઈ, એની રાઈટ સાઈડ છે ભાઈ, રાઈટ સાઈડ, એ શેનું કામ કરશે ભાઈ? R4 નું કામ કરશે. બરાબર છે. હવે જોવો જોઈએ, આ બી અને ડી વચ્ચે ગેલોનોમીટર, આ બી અને આ ડી વચ્ચે ગેલોનોમીટર. બરાબર છે. બધું જ થયું નહીં. પછી આ એ અને સી વચ્ચે બેટરી. આ શું થઈ ગયું ભાઈ? આ એ અને આ સી વચ્ચે બેટરી. હવે જોવો જોઈએ, બરાબર છે, આ ગેલોનોમીટર નો પ્રિન્સિપલ થયો કે નહીં? 4 રજિસ્ટર કયા કયા? RF, R3, R4. R3, R4 ક્યાં બનશે? આ લેફ્ટ સાઈડ નો વાયર અને રાઈટ સાઈડ નો વાયર. બરાબર. બે ભાગ પડી જાય. તો બેનિફિટ શું થયો ભાઈ? કે આ વાયર ઉપર તમારે ખાલી જોકી પિન સ્લાઇડ કરવાની. ઓલું તમારે ઘડી ઘડી શું કરવું પડે? રજિસ્ટન્સ બદલવા પડે. બરાબર છે. એ વસ્તુમાંથી શું થઈ ગઈ તમને? બરાબર છે, છૂટી થઈ ગઈ. મતલબ કે ફાયદો થઈ ગયો. હવે એ માથાકૂટ નહીં. બરાબર. હવે પાછા જ્યાં હતા ને આવી જાય. બરાબર છે. ચલો, અહીંયા એક તમારે નવો વર્ડ ડિફાઇન કરવાનો છે. એ શું છે તમને કહું છું. આર ઓફ સેમી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ વાયર પર યુનિટ લેન્થ, or you can say unit length means 1 સેમી. કઈ જ નથી ભાઈ, એકદમ કોમન સેન્સ છે. પ્રેક્ટિકલી સમજાવજો. સૂર્ય જોવો જોઈએ. 100 સેમી નો વાયર છે કે નહીં? બરાબર છે. તો હવે પર સેમી મેં શું કીધું છે? લખ્યું છે રેઝિસ્ટિવિટી કેવી હોય ભાઈ? યુનિફોર્મ જ હોય. બરાબર છે. તો આનો પર સેમી રેઝિસ્ટન્સ કેવો હશે ભાઈ? ફિક્સ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપું છું કે સપોઝ આમાં 1 સેમી છે, એટલા ભાગનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે? 1 ઓહમ છે, 1 ઓહમ. હવે તમારે વિચારવાનું છે ભાઈ કે હું 2 સેમી ઉપર આ પિન રાખું તો આટલા ભાગનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થાય? 2 ઓહમ થાય. સમજાય છે? હવે આ 2 ઓહમ હોય, સાંભળજો, ટોટલ કેટલું હોય? 100 ઓહમ. તો ઓલી બાજુનું કેટલું થઈ જાય? ઓટોમેટિક 98 ઓહમ થઈ જાય. બરાબર છે. એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. બરાબર. હવે સપોઝ હું 3 સેમી ઉપર પિન રાખું. બરાબર છે. તો આ કેટલું થઈ જાય? 3 ઓહમ. તો ઓલી બાજુ કેટલું થઈ જાય? 97. સપોઝ આ પિન છે એ હું 30 સેમી ઉપર રાખું તો 30 સેમી, બરાબર છે, એટલે કેટલા થયા? 30 ઓહમ. કેમ? તો કે 1 સેમી એટલે 1 ઓહમ. તો ઓલી બાજુ કેટલું થઈ ગયું ભાઈ? 70 ઓહમ. એટલે ઓટોમેટિક શું થયું? આ R3 નું કામ કર્યું, ISA નું કામ કર્યું, R4 નું. આ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું. સપોઝ આ વાયરનો પર સેમી રેઝિસ્ટન્સ ચલો 1 ઓહમ નહીં, 5 ઓહમ છે. કેટલો? 1 સેમીમાં આમાં 5 ઓહમ નો રેઝિસ્ટન્સ રહેલો છે વાયરમાં. બરાબર છે. તો હવે તમે જ કહો ભાઈ, 1 સેમી 5 ઓહમ હોય તો 10 સેમી ઉપર હું જોકી પિન આમ ટચ કરું, બરાબર છે, તો કેટલું થાય? 10 5 50 ઓહમ. તો આ બાજુ કેટલું થાય ભાઈ? 50 ઓહમ થઈ જાય. બરાબર છે. અને બાકીનું બધું ક્યાં હોય? રાઈટ સાઈડ હોય. એટલે ઓટોમેટિક શું થાય? તમને એક વેલ્યુ એવી મળી જ જાય. બરાબર છે. ગેલોમીટર શું બતાવી દે?
0 બતાવી દે. આ રીતે શું કરે કામ કરે, બરાબર છે. તો હવે R3 છે ભાઈ, R3 એ તમને કેટલો મળશે ભાઈ? ઓકે, R સેમી દેખાય ઇન્ટુ L. હવે L એટલે મેં તમને હમણાં ઉદાહરણ આપ્યું ને ભાઈ, એક્ઝામ્પલ શું આપ્યું કે જેટલી લેન્થ તમે રાખો બરાબર છે એને મલ્ટીપ્લાય બાય તમારે શું કરવાનું R ઓફ સેમી. R ઓફ સેમી એટલે શું થાય? પર સેમી રેઝિસ્ટન્સ, બરાબર છે. હવે લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું છું પાછું. મેં શું કીધું હતું કે R સેમી સપોઝ 5 ઓહમ છે, બરાબર છે, પર સેમી. હવે લેન્થ તમે 20 ઉપર રાખી, 20 ઉપર, તો આ કેટલું થાય? 20 ઇન્ટુ 5 કેટલા થઈ ગયા? 100 ઓહમ. હવે આ લેન્થ મારો ભાઈ 20 હોય તો ઓલી લેન્થ છે તમને કોઈ કહેવા ન આવે કેટલી હોય? 80 હોય, બરાબર છે. તો અહીંયા તમારે શું લઈ લેવાના ભાઈ? 80. અને R ઓફ સેમી મેં તમને કેટલા કીધા હતા? ફોર એક્ઝામ્પલ 5. તો શું થાય? 80 ઇન્ટુ 5 કેટલા થશે? x 5 40. તો કેટલું થઈ જશે ભાઈ? 400. તો આ બાજુ કેટલું થાય? 400. તો આ રીતે શું કરે ભાઈ? આ કામ કરે. બોલો જોઈએ. તો R4 આ જે ભાગ છે ભાઈ નો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થાય? R ઓફ સેમી ઇન બ્રેકેટ 100 માઇનસ L, બરાબર છે. એટલે કે આ લેન્થ છે અને 100 માંથી માઇનસ કરો એટલે આ બાજુની લેન્થ મળી જાય. બસ પતી ગયું. હવે તમારે કહેવાનું ભાઈ એસ પર પ્રિન્સિપલ ઓફ વિસ્ટન બ્રિજ ઇન બેલેન્સ કન્ડિશન. ચલો ભાઈ બેલેન્સ કન્ડિશન લખવું કમ્પલસરી જો. મેં તમે લાસ્ટ તમે કીધું હતું ભાઈ કે તમને પ્રૂફ ક્યારે મળે? જો બેલેન્સ કન્ડિશન હોય. તો બેલેન્સ કન્ડિશન કોને કહેવાય? કે તમારે દર વખતે જોકી પી શું નાખવાની ભાઈ? 0 એ પહોંચાડી દેવાની, બરાબર. હવે તમને ફાયદો કેવો થાય? જો કઈ માથાકૂટ જ નહીં, બરાબર. હવે આનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ તમારે બીજો કોક ફાઇન કરવો છે. તો કરવાનું શું? ખાલી આને અહીંયાથી રિમૂવ કરી અને જે ફાઇન કરવો હોય બીજો રેઝિસ્ટન્સ અહીંયા શું કરવાનો? મૂકી દેવાનો. પાછી શું કરવાની ભાઈ? જોકી પીને ધીમે ધીમે સ્લાઇડ કરવાની. આપણે કઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું. જ્યાં ઊભી રહી જાય ત્યાં કિલોમીટર શું બતાવે? 0. અને એને આપણે શું કહી દઈએ? બેલેન્સ કન્ડિશન કહીએ, બરાબર છે. અને હજી એક વસ્તુ અહીંયા લખી નાખો ભાઈ, આપણે વાત થઈ પ્રમાણે આ ડી છે ભાઈ, ડી ને શું કહેવાય? બરાબર છે, નલ પોઈન્ટ, ઓર યુ કેન સે ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ. રેડી? તો ભાઈ નલ પોઈન્ટ ની તમારે ડેફિનેશન લખ્યું હોય તો કેટલે લખાય? તમારે કહેવાનું ભાઈ if we slide our jockey pin on 1 meter length wire and at one point galvanometer will show zero deflection, zero current. At that point is called null point or neutral point, and at that point the Wisdom bridge will be in balanced condition. Ready? ચલો ભાઈ હવે એનો પ્રિન્સિપલ મેં તમને શીખવાડ્યો. આજે મેં કીધું હતું મોસ્ટ ટાઈમ છે શું? તો ભાઈ સામેના રેઝિસ્ટન્સ હોય એનું મલ્ટિપ્લિકેશન શું થાય? સેમ થાય, બરાબર છે. તો ચલો ભાઈ આ R છે ભાઈ, સાંભળજો. તેની સામેનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થાય? R4 થાય, બરાબર છે. રેડી? હવે તમારે શું કરવાનું ભાઈ? ફ્રોમ ફિગર R ઇન્ટુ R4 દેખાય ભાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેલેન્સ ક્યારે કહેવાય? કે બે સામે ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય S. આની સામેનું શું થાય ભાઈ? આ થાય R3. અહીંયા શું હશે ભાઈ? S ઇન્ટુ R3. બસ લાસ્ટ સ્ટેપ છે ભાઈ. R ને સબ્જેક્ટ બનાવો. આપણે R ફાઇન કરવો છે બીકોઝ R ઇઝ અનનોન. ચલો R ને તમે સબ્જેક્ટ બનાવશો એટલે શું થશે ભાઈ? S ઇન્ટુ R3 અપોન R4. ચલો ભાઈ જોઈ જઈને વેલ્યુ એપ્લાય કરવાની છે. S ઇન્ટુ R3 નું કામ કોણ કરશે ભાઈ? R સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ L, બરાબર છે. કે L તમે બદલશો એટલે રજિસ્ટર શું થશે? બદલશે. R ઓફ સેમી એ શું હશે ભાઈ? 100 માઇનસ L. ચલો R ઓફ સેમી તો કેવા છે? મેં કીધું કોન્સ્ટન્ટ છે. શું થશે ભાઈ? કટ થઈ જશે. શું મળશે તમને? R ઇઝ ઇક્વલ ટુ S ઇન બ્રેકેટ L અપોન 100 માઇનસ L. આવી ગયું તમારું ઇક્વેશન, બરાબર છે. હવે તમારે જોવો કેટલું ઈઝી થઈ ગયું ભાઈ. એક આને S છે એ સ્ટાન્ડર્ડ રાખવાનો. સ્ટાન્ડર્ડ મતલબ એની વેલ્યુ તમને ખાલી નોન ખબર હોય, બરાબર, એવો રાખવાનો. હવે કેવી માથાકૂટ ઓછી થઈ ગઈ જોવો જોઈએ. L છે કઈ રીતે ગોતાય ભાઈ? મેં કીધું એ પ્રમાણે જોકી પીને સ્લાઇડ કરવાની. જ્યાં જોકી પિન છે 0 બતાવે ત્યાં ઉભું રહી જવાનું. આ જે મીટર સ્કેલ છે એમાં મેઝર કરી લેવાનું. અહીંયા સપોઝ 20 આવે તો નીચે તમારે કઈ કરવાની જરૂર નથી. 100 માઇનસ 20 કેટલા થઈ ગયા? 80. તો 20/80 અને આની વેલ્યુ તો તમને પહેલાથી ખબર જ હોય. આ પુટ કરો અને ડાયરેક્ટ તમને શું મળી જાય ભાઈ? અનનોન રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ મળી જાય, બરાબર છે. હવે તમારે 10 વાર આ પ્રેક્ટિકલ કરવું હોય તો તમારે ખાલી કરવાનું શું? 10 વાર જોકી પિનને શું કરવાની? સ્લાઇડ કરવાની. અને વિસ્ટમ બ્રિજમાં શું થાય? 10 વાર પ્રેક્ટિકલ કરવું હોય તો તમારે 10 વખત શું કરવું પડે? ઓલા બધા અનનોન રેઝિસ્ટન્સ છે ભાઈ અને નોન રેઝિસ્ટન્સ છે એ બધાને તમારે એવી રીતના સિલેક્ટ કરવાના કે જેથી ગેલોનોમીટર શું બતાવે? 0 બતાવે. તો તમારી પાસે શું થાય? વાયરના લીધે ફાયદો શું થાય ભાઈ? તમને વેરાયટી મળે રેઝિસ્ટન્સની, બરાબર છે.
અહીંયાથી તમે અહીંયા લગી સ્લાઇડ કરો આ પિનને તો તમને લાખો વેલ્યુ મળે, બરાબર છે, કોની રજિસ્ટર્સની. થોડી લેન્થ બદલો એટલે થોડો રજિસ્ટર સુધી બદલતો થાય, બરાબર છે. અને આ તમારો બેનિફિટ થાય તો તમને શું મળી જશે ભાઈ, આર છે એ ઓટોમેટિક મળી જશે. આટલું તમારે શું કરવાનું ભાઈ, એક્ઝામમાં લખવાનું. તો એમાં કઈ ડાઉટ હોય, કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ફોન કરજો, મેં તમે પ્રેક્ટિકલી છે એ પૂરેપૂરું સમજાવ્યું છે. પછી જે નોટ મોકલાવજો ભાઈ એમાંથી તમે લખો, આ તો મિક્સ કરવાનું છે અને એક્સપ્લેનેશન મેં તમને આખું કીધું અને આટલું લખો એટલે કમ્પ્લીટ. રેડી? So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.